Class 8th, Subject SST, Lesson 24th, Constitution and Law, संविधान ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ। After a long period of struggle for freedom, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ became independent on 15th August 1947। ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਦਿਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਾਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਜੇ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਸਟਿਲ ਟੂ ਬੀ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਅ ਵਿਚ ਵਰ ਦ ਵਨਸ ਫਰੇਮਡ ਬਾਈ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਪਰੈਸ ਦ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। Thus, there was an urgent need to frame a new constitution of an independent India in order to make it successfully independent। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। Constitution meaning ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ। Constitution is a legal document according to which the country is governed। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The center as well as the state governments are all run according to the Constitution। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। The government of a country runs according to the Constitution। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। The Constitution is supreme law of the country। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। A Constitution Committee was framed after the independence of India। Dr. Rajendra Prasad was appointed as an acting president of the committee। Afterwards, this constitutional committee was made sovereign। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਮੇਟੀ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। A 7-member committee was framed on 29th August 1947 under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar to give a complete shape to the Constitution। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। This manuscript committee studied the constitution of many other countries of the world। ਇਸ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। It borrowed certain principles from the constitution of other countries। ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ। Constitution Committee held 11 conventions। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। It took 2 years, 11 months and 18 days to complete the Indian Constitution। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। It was ready on 26 November 1949। ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। The historical importance of 26 ਜਨਵਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਕੇ the importance of this day is the Congress under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru passed the resolution of complete independence on 31st January 1929 on the banks of Ravi। It was also declared that Indians will celebrate the day of 26th January 1930 as complete Independence Day। From then onwards, every year 26th January was celebrated as Independence Day। Feeling the importance of this day,
The Constitution was implemented on 26 January 1950, although it was prepared on 26 November 1949. The last meeting of Constitutional Committee was held on 25th January 1950, in which Dr. Rajendra Prasad was elected as first President of India. Thus, on 26 January 1950, India became complete, independent, sovereign, democratic republic. 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਬੈਠਕ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। Law means ਕਾਨੂੰਨ. As we have read above that constitution is a legal document. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Law is essential to control and regulate our social life. ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। The word law is derived from the Teutonic word leg, which means definite. Law ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਟਿਊਟੋਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ। Thus we can say that law means a definite rule. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮ। Our constitution endures the rule of law. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। Nobody is above law. ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Whatever you so high, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, the law is above you. ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Thank you.